أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سورة النساء 36 አንቀጽ ነው የሚጀምረው እስከ 42 طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد الله سبحانه وتعالى من لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى تجازوا بس لاي منንም አታጋሩ وبالوالدين إحسانا በወላጆች በእናትና በአባት ላይ መልካምን ዋሉ وبذي القربى በመልካም يعني በቅርብ ዘመዶችም ላይ መልካምን ዋሉ واليتامى በየቲሞችም ላይ መልካምን ዋሉ والمساكين በምስኪኖችም ላይ መልካምን ዋሉ والجار ذي القربى የዝምድና ባልተቤት ሆኖ ጎረቤት በሆነም ላይ መልካምን ዋሉ والجار الجنب ዝምድና የሌለው የሆነ ጎረቤትም ላይ መልካምን ዋሉ والصاحب بالجنب የመንገድ ጓደኛ የሆነንም ላይ መልካምን ዋሉ وابن السبيل መንገደኛ በሆነም ላይ መልካምን ዋሉ وما ملكت ايمانكم እጆቻችሁ ባሪያ ባደረጓቸው አድርገው በያዟቸውም ላይ መልካምን ዋሉ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى ኩራተኛና በራሱ የሚኮራ በሌሎች ላይ በሚኮራና በራሱም ኩራተኛ በሆነ ላይ የሆነን الله سبحانه وتعالى አይወድም ይላል الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل እነዚያ የሚሰስቱ የሆኑና ሰዎችንም በመሰሰት የሚያዙ የሆኑ
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الله كسجاو بس يسطاچውን ነገር የሚደብቁ የሆኑ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ለከሃዲያኖች አዋራጅ የሆነን ቅጣት አዘጋጀን አለ አላህ والذين ينفقون أموالهم እነዚያ ገንዘቦቻቸውን ወጪ የሚያደርጉ የሆኑ ሪአء الناس ለሰዎች ይውልኝ ብለው ولا يؤمنون بالله بالله የማያምኑ የሆኑ ولا باليوم الآخر በመጨረሻውም ቀን የማያምኑ የሆኑ ومن يكن الشيطان له قرينا شيطان ለሱ ጓደኛ የሆነው فساء قرينا ጓደኝነቱ ከፋ አለ አላህ وماذا عليهم لو آمنوا بالله በእነርሱ ላይ ለመሆኑ ምን አለባቸው ምንድነው የሚጎዳቸው በአላህ ቢያምኑ واليوم الآخر በመጨረሻውም ቀን ቢያምኑ وأنفقوا مما رزقهم الله الله ከሰጣቸው ጸጋ ሲሳይ ወጪ ቢያረጉ ምን ይጎዳሉ وكان الله بهم عليما الله سبحانه وتعالى በእነርሱ ሁኔታ ላይ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى የብናኝ ታክል የሆነ ነገር አይበድልም وإن تك حسنة يضاعفها አንዳች መልካም ነገር ብትሆንም الله ያነባብራታል ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ከሱ ዘንድ የሆነንም ታላቅ ምንዳ الله ይሰጣል فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد እንዴት ይሁን ያኔ የካህዲያኖች ሁኔታ በህዝቡ ላይ ሁሉ ነቢያቶችን መስካሪ አድርገን ባመጣን ጊዜ وجئنا بك አንተንም ባመጣንህ ጊዜ ያ ሙሐመድ على هؤلاء በተከታዮችህ ላይ ሸሂደን መስካሪ አድርገን يومئذ የዚያን ጊዜ يود الذين كفروا وعصوا الرسول እነዚያ የካዱትና መልእክተኛውን ያመጹ የሆኑት ይወዳሉ لو تسوى بهم الأرض ምድር በእነርሱ ላይ ብትስተካከልባቸው ولا يكتمون الله حديثا الله سبحانه وتعالى منንም ንግግር አይደብቁትም طيب الله سبحانه وتعالى ምን ይለናል واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا አላህን ተገዙት በሱ ላይ ምንም ነገር አታጋሩ الله سبحانه وتعالى ተገዙት በሱ ላይ ምንም ነገር አታጋሩ وبالوالدين إحسانا በወላጆች ላይ መልካምንም ዋሉ ይላል አላህ ሁሉ ጊዜ ቁርአን ላይ እንደምናየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን በብቸኝነት በመገዛት ላይ ካዘዘ በኋላ ሰዎች አላህን እንዲገዙት ካዘዘ በኋላ በወላጆች ላይ መልካም በመዋል ላይ ያዛል وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا የመጀመሪያው የአላህ ሐቅ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لمعاذ ابن جبل اندالوت يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم أنت معاذ هوي توقع لهنا الله بباروچو لا يالو حق من اندهونه باروچو دقمو والله لا يالاچو حق من اندهونه توقع لهنا سيلوت من አላቸው الله ورسوله أعلم الله أنما ملكتنيو ناتشوم يوقوت على تشو قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله ببارك الله يالله حق السن ببتشنينت لجزوتنو بس لا منንም ነገር لا ያጋሩነው وحق العباد على الله ባሮቹ ደግሞ በአላህ ላይ ያላቸው ሐቅ ብሎ ማለት አሉ إذا فعلوا ذلك ይህንን ከሰሩ አላህን በብቸኝነት በሱ ላይ ምንም ነገር ሳያጋሩ ከተገዙት አላ يعذب يعني الله لا ይቀጣቸው ነው ባሮቹን ማለት ነው አው من فعل ذلك ይህንን ያደረገን በሱ ላይ ምንም ነገር ሳያጋራ ከሱ ጋር የተገናኘን ሰው አላህ لا ይቀጣው ነው إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا አላህን ተገዙት በሱ ላይ ምንንም ነገር አታጋሩ
هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده الله ባሮቹን ያዘዘበት የሆነ አምር ነው እሱን መገዛት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት በሱ ላይ አለማጋራት ለሰው ልጅ አላህን ላለመገዛት ምንም ምክንያት የለውም በአላህም ላይ ሊያጋራ ምንም ምክንያት የለውም ምን ማለት ነው በአላህ ላይ ማጋራት ማለት ለአላህ የተገባውን ሐቅ የሱን ሐቅ በከፊልም ይሁን በሙሉ ለሌላ አካል መስጠት ማለት ነው ይሄ በትክክል አላህን ላወቀ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪነት የሱን የአምላክነት ብቸኝነት ለተረዳ ሰው ለሰው ልጅ ምንም መብት የለውም ማለት ነው በአላህ ላይ ለማጋራት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ እንዳሉት አላህን በብቸኝነት የተገዛ ሰው ላይቀጣው ነው አሉ وهذا ما يحصل في الآخرة ይሄኛው በአኺራ ላይ የሚሆነውን ነው የአላህ መልእክተኛ የተናገሩት لأنه هو الغاية الأسمى ይሄኛው በጣም ትልቁ እና የመጨረሻ ተፈላጊ የሆነው ነገር ስለሆነ የመጨረሻውን ነው የተናገሩት እንጂ የአላህ መልእክተኛ በአላህ ላይ የማያጋራ ሰው አላህን በብቸኝነት የሚገዛ ሰው በዱንያ ላይ ትልቅ የሆነ ትሩፋት አለው ሼኽ አብዱልረዛቅ አልበድር حفظه الله تعالى القول السديد في شرح كتاب التوحيد በሚለው ኪታባቸው ላይ ከተውሂድ ትሩፋቶች ውስጥ የመጀመሪያውና ዋነኛው ብለው የተከሱት ከተውሂድ ትሩፋቶች ማለት ነው من فوائد التوحيد ከተውሂድ ትሩፋቶች ተውሂድ ለሰው ልጅ ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች ውስጥ ዋነኛው ብለው የተከሱት የመጀመሪያው ምንድነው አሉ የሰውን ልጅ ጫንቃውን ነፃ ማውጣት ነው አሉ የሰውን ልጅ ትልቁና ዋነኛው አንድ ሰው አላህን በብቸኝነት በሚያመልክበት ጊዜ ይሄ ሰውዬ ነፃ ሆኗል ተውሂድ ትልቁ ትሩፋቱ አንተን ምን ያደርጋል ሁር ያደርጋል ማለት ነው ምን ማለት ነው ከባዕድ አምልኮ ከሰው ልጅ ከፍጡር ለፍጡር ከመተናነስ ለፍጡር ከመዋረድ ከፍጡር ከመከጀል ፍጡር ይጠቅመኛል ከማለት ይጎዳኛል ከሚል ውስጥህ ያለ ስጋት በሙሉ አውጥተህ ነፃ መሆን አብዛኛው ሰዎች ዛሬ በባዕድ አምልኮ ተጠምደው ነው ያሉት ተወጥረው ነው ያሉት ጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት ከአላህ ውጪ ያለን ነገር የሚፈራ ከአላህ ውጪ ያለን ነገር የሚከጅል ይጠቅመኛል ይጎዳኛል የሚል ከሆነ ወልይ ይሁን ሼኽ ይሁን ቀን ይሁን መላእክት ይሁን ማንንም ማለት ነው እነዚህ አካላቶች ውስጣቸው ሰላም የለም እነዚህ አካላቶች ራሳቸውን አሳልፈው ለማን የሰጡት የሆነ ሼኽ ወይ ደግሞ ወልይ ነው የሚለው ጠንቋይ የውስጤን ያቃል ይላል ውስጤን ያየኛል ይላል ይሄን ነገር ካላደረኩኝ እንዲህ አይነት ችግር ያደርስብኛል ይላል ሙስሊሞች በጣም ብዙ ሙስሊም የሆኑ ሰዎች ሐሙስ ቀን ለሞቱ ሰዎች ቡና ካላፈሉ ወይ ደግሞ ሐሙስ የሚያደርጉት የሚጎዘጉዙት ነገር ይሄን ነገር ካላደረጉ የሞቱ ሰዎች መንፈሳቸው ይጎዳኛል ብሎ ያምናል በኢደል አድሃ ጊዜ ኢደል አድሃ ነገ ነው ሲባል እንደ ዛሬ ለሙታኖች ተብሎ የሚታረድ የተለመደ ነገር አለ ወይ ደግሞ ረመዳን 15ኛው ቀን አካባቢ ለሙታኖች ተብሎ የሚታረድ ነገር አለ ይሄን ነገር ካላደረጉ ምንድነው የሚሉት እንጎዳለን ብሎ ያስባሉ ችግር ይደርስብናል በልጆቻችን ላይ በሀብታችን ላይ በጤናችን ላይ የሆነ ችግር ይደርስብናል ይላል አንድ ነገር ይሆን አጋጣሚ ሆኖ አላህ የወሰነው ነገር በዚያን ጊዜ ቢደርስ ይሄን ባለማድረግ ነው ይላል وهؤلاء ايش አሪካ ራሳቸውን ባሪያ ያደረጉ ለማን ከአላህ ውጪ ላለ ነገር ማለት ነው لم يحرروا انفسهم ራሳቸውን ነፃ አላወጡም ኢደን ተውሂድ አላህን በብቸኝነት መገዛት ትልቁ ትሩፋቱ በዱንያ ላይ
ለሙወሂዶች ወይም ደግሞ ሙወሂዶች ከሌላው በተለየ የሚያገኙት ነገር ምንድነው ቢባል ሁርያ ታማ يعني ነፃ መሆን ማለት ነው ሙወሂድ የሆነ ሰው ነፃ ነው ራሱን ነፃ ያወጣል ኢዘን ተውሂድ ሙስሊሞችን يحرر ነፃ ያወጣቸዋል የተውሂድ ትሩፋቱ የመጀመሪያውና ትልቁ ይሄ ነው አሉ كذلك ايش ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب توحيد ማለት የርዝቅ በር ነው የርዝቅ ሰበብ ነው طيب አላህን በብቸኝነት የሚገዛ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርዝቁ ካላሰበው ቦታ ይከፍትለታል وكذلك ايش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك النزيا يأمنوا يهونوا سوج سراتشون إيماناتشون توحيداتشون بشرك يالشفنوا شرك يالتكلكلبت يهونوا سوج أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن الله لأن نزيا ينسوج بدنيا لا من الله تعالى أمن الله تعالى الله دنيا لا ينوي طيب وهم مهتدون أيضا إن كانوا من قد يتمرون على الله سبحانه وتعالى أيضا لهم الأمن في الآخرة يا الله ملكتني الله حديثاتهم دالو تولو ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا بس لا يلقرن سو الله لا يقطعونه إذن الموحدون لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا بدنيا لا كانوا من قد يتمروناتشو بدنيا لا سلام اللاتشو ይሄ ሊያውቀው አይችልም ማን እንጂ በተውሂድ ላይ ያለ ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ትሩፋቶች የተውሂድ ባልተቤቶች ናቸው የሚያውቁት ዛሬ ለምንድነው ሰዎች ሰላም ያጡት ለምንድነው ውስጣቸው ሰላም ያጣው ለምንድነው ስጋት ውስጥ እየገቡ ያሉት ለምንድነው ዛሬ ሰዎች ሁሌም ውጥረት ስጋት ጭንቀት ከምን የመጣ ነው ይሄ ከተውሂድ መጥፋት የመጣ ነው በተውሂድ ላይ ያሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ላይ ሰላም እንዲሆኑ ቃል ገብቶላቸዋል لماذا لانهم ايش يحققون العبوديه لله وحده አምልኮትን ለአላህ ማድረግ ሲባል ተውሂድ የሚለው ነገር አድማሱ በጣም ሰፊ ነው ዘርፉ በጣም ብዙ ነው ምን ማለት ነው አንተ አላህ ያዘዘውን ነገር ትታዘዛለህ የከለከለውን ነገር ትከለከላለህ تطبق احكام الله وتطبق شرع الله يا الله شريعه ተግባራዊ ታደርጋለህ ማለት ነው ያ አላህን ሸሪዓ ተግባራዊ ካደረክ ተግባራዊ ከሚሆኑት የአላህ ህግጋቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው ቂሳስ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب على الله ለናንተ በመመሳሰል ላይ ለናንተ ምን አለላችሁ ህይወት አለላችሁ አለ ምን ማለት ነው የገደለ በመገደሉ አይን ያጠፋ አይኑ በመጥፋቱ እጅ يعني ጥርስ የሰበረ ጥርሱ በመሰበሩ وما الى ذلك በመሳሰሉ በእንደነዚህ አይነት ህግጋቶች ለናንተ ህይወት አለ وهذا هو التوحيد ይሄ ማመሳሰል የሚከሳስ የሚባለው ነገር ተውሂድ ነው لانه ايش يعني مكملات من مكملات التوحيد ስለሆነ ማለት ነው አላህ ያዘዘውን ነገር ሰራን በአላህ ህግ በአላህ ሸሪዓ ስለምትዳኝ ማለት ነው በዱንያ ላይ በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ የሰው ልጆች የሚመኙት አይነት يعني ሰላም ሊያገኙ አይችሉም ተውሂድ እስከሌላቸው ድረስ በተውሂድ ላይ ያሉ ሀገሮችን ብታይ ተስተግሪ والله ይሄ የቁርአን አንቀስ ሚስጥሩ ያኔ ነው የሚገባ አሁን አታቀው አላህ በተውሂድ يعني ተውሂድ የሰጣቸው ሰዎች በተውሂድ ላይ ቀጥ ያሉ ሰዎች አምናላቸው ሰላም አላቸው ስጋት የሚባል ነገር የለም ዛሬ ግቢ ሰርተ አደገኛ አጥረ ሰላም የለህም ልብ ሙሉ ሆኖ አትተኛም لماذا ሰዎች ከአውሬ ብሰዋል لانهم ايش لا يعرفون الله ولا يعبدون الله አላህን ስለማይገዙ ማለት ነው አላህን ስለማያውቁ ተውሂድ የሚባለው ነገር አለመኖሩ ነው ይሄን ያመጣው ማለት ነው وإلا لو آمن من في الأرض
የሰው ልጆች በመድር ላይ ያሉ ሰዎች ቢያምኑ ኖሮ አላህን በብቸኝነት ቢገዙ ኖሮ እቺ ምድር የሰላም ንፋስ በነፈሰባት ነበር። ሰዎች ጭንቀት የሚባለው ነገር ከውስጣቸው በወጣ ነበር ማለት ነው። ከውስጣቸው በወጣ ነበር ማለት ተውሂድ ሀገር ላይ ተውሂድ ያለባቸው ሀገሮችን ብትመለከት በተውሂድ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደምንለው መምለካ ላይ ሳዑዲ ላይ ለህፃናቶች ሽርክ ማስተማር ይከብዳል። ሽርክ ማስተማር አይገባቸውም። ሽርክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማለት የሙታን መንፈስ ማምለክ ሰዎች ሰውን ያመልካል ብትላቸው አይገባቸውም። እንዴት ነው የሚገባቸው? የኛ ሀገር ህፃናቶች ከእናቶቻቸው ከአባቶቻቸው እያዩ የሚያድጉት ምንድነው? ሐሙስ ቀን በጎዝጎዝ፣ ሰኞ ቀን ከቤት አለመውጣ፣ ማክሰኞ እንደዚህ ነው፣ ሮብ እንደዚህ ነው ምናምን የሚል ነገር ይሰማሉ። በግ ሲመጣ ሊታረድ ሲመጣ ሲታሽ ዱዓ ሲደረግበት ምናምን ይሄን ያያሉ። በዚህ ነው የሚያድጉት። ይሄ ነገር ክልክል ነው ብትላቸው በጣም ይከብዳቸዋል። لانهم ايش ተረበው على ذلك በዚህ ላይ ስላደጉ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ይሄ ነገር ውስጣቸው ይዘውት ስላደጉ በዚህ ላይ ስላደጉ ይከብዳል ተውሂድ ለማስተማር። ይሄ አይጠቅምም። ድረሱልኝ ማለት ሼኾች ማለት አይቻልም በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ወከذلك በጣም የሚገርም መምለካ ላይ ሄደ ለህፃናቶች ይሄ ነገር ሽርክ እንዴ ነው ምናምን እንደዚህ የሰው ልጅ ቀብር ጋር ሄዶ ሰዎችን እጁን ዘርግቶ ምናምን ማየት ሰውሩን እብድ ነው ወይስ ጤነኛ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ታሞ ነው ምናምን ይሉሃል ማለት ነው። ገብቶሃል? ይደን እዛ ብትሄድ አጃኢብ ታያለ። የሚገርም ነገር ማለት ነው። ስጋት የሚባለው ነገር ተስተግሪብ ሌላ ዓለም ውስጥ የገባህ ይመስላል። ሌላ ዓለም ዱንያ ላይ ያለ አይመስልህም ማለት ነው። ለምን ዱንያ ላይ ካሉት ጭንቀቶች የሰው ልጅ ዛሬ በዓለም ላይ እንዲህ ተፈጠረ እንዲህ ሆነ እንዲህ ነው አገራችን ላይ የምትሰማው ነገር የምታየው ነገር መከራን ነው የምታየው። ለ10 ደቂቃ ለ5 ደቂቃ መኪና ላይ መንገድ ላይ መኪናህን አቁመ መሄድ አትችልም። ስጋት ውስጥ ነው የምትገባው። ጠባቂ አድርገህም ልብህ እርግጠኛ አይሆን። እዛ መኪና ግቢ አይገባም። ግቢ ምን ሊሰራ ይገባል? ግቢ ማፊ ግቢ እንዴት መኪና ይገባል? አይገባም። ግቢ ሰው ነው ሰላም ዘናፈታ የሚልበት እንጂ መኪና ግቢ ማስገባት የሚባል ነገር አይታወቅም። ዛሬ ከፋብሪካ ወጣ 20 ሚሊዮን ይገዛ 30 ሚሊዮን ይገዛ። ነገራችን ላይ መኪና በጣም ክብር ያለው እኛ ጋር ነው። ሰው ቆሎ እየቆረጠመ ስለሚገዛ ማለት ነው። እነሱ ጋር መኪና ደንታ የላቸውም እንዳጠቃላይ ማለት ነው። ምንም ደንታ የላቸውም። ግን ውጪ ነው በቃ መኪናው ነው ትልቅ ሱቅ ምናምን በጣም እቃው ክፍት ነው። በመስታወት ነው እንትኑ በሩ ምናምን መስታወት ነው። ሱብሃንአላህ ስታይ ትፈራለህ። እቃው አንተን የሚያይህ ይመስልሃል። ወደኔ አይቷል ብሎ የሚናገርብህ ይመስልሃል። ተዘግቷል እኮ ማታ ነው ግን እንዱሪስ ሰላም 24 ሰዓት 24 ሰዓት የፈለክበት ቦታ ላይ ብትሄድ የምትሰጋው ነገር የለም። ዱርዬ ሌባ ሽፍታ ምናምን የሚባል ላኢላሃ ኢላ ማፊ አምን ሰላም خلاص ከየት ነው የመጣው? ይሄ ሀብት ስላላቸው ነው። ምዕራባውያኖች ሀብት የላቸው። በሀብት ምዕራባውያኖች ይበልጣሉ አይደል እንዴ? ይበልጣሉ እኮ ይበልጣሉ እነሱ። ነገር ግን ይሄ ሰላም አላቸው የላቸውም? ከየት አመጡት? ማን እንደውም ያ اخي ያላቸው ጭንቀት ነው። ዱርዬ ሽፍታ የተደራጀ በጣም የረቀቁ ምዕራባውያኖች ያደጉ ሀገሮች ላይ ያለው ሌብነት ያለው የነፍስ ግድያ ምናምን በጣም የረቀቀ በጣም የሚገርም ነው። ከኛ ሀገር ጋር አታነጻጽረው። ማፊ ይዘን ሰላም የሚመጣው በገንዘብ አይደለም። ሰላም የሚመጣው በእውቀት አይደለም። ሰላም የሚመጣው በሀብት አይደለም። በብልጽግና አይደለም። ሰላም የሚመጣው በምንድነው? ወላሂ በተውሂድ ሰዎች ተውሂድ ላይ ሲሆኑ ሰዎች አላህን ሲገዙ ምድር ሰላም ትሆናለች። ምድር ሳዑዲ ውስጥ ያለው ሰላም በዓለም ላይ መምጣት ይችላል። ምን ቢሆን ኖሮ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ምን ቢሆኑ ሙወሂዶች ቢሆኑ እንተሐላ خلاص። ይሄ ንግግር ለኢኽዋኖች አይጣፍጥም፣ ያቅራቸዋል፣ ይጎመዝዛቸዋል። ወደዱም ጠሉም ያለ ሐቅ ነው። ይሄ ያምጡት ይንገሩን የት እንዳለ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። የት እንዳለ طيب اذا
ተውሂድ የሰላም ምንጭ ነው። ተውሂድ ማለት የእርጋታ ምንጭ ነው። ተውሂድ ማለት የርዝቅ ምንጭ ነው። ተውሂድ ማለት في الدنيا والآخرة የባሮቹን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች ስኬት ማረጋገጫ ነው። ወአብዱ الله ولا تشركوا به شيئا በአላህ ላይ ምንም ነገር አታገሩ። بالوالدين إحسانا ለወላጆቻችሁ መልካምን ዋሉ አለ አላህ። በወላጆች ላይ መልካምን ዋሉ። شوف كيف አላህን ተገዙ በሱ ላይ ምንም ነገር አታሻርኩ ካለ በኋላ ከወላጆች ጋር አገናኛ አላህ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ብዙ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሱ ከነገረን በኋላ ስለ ወላጆች ያመጣል። የሰው ልጅ ወደ ምድር ለመውጣቱ ለመገኘቱ ሰበቦቹ እናትና አባት ስለሆኑ ማለት ነው። ሐቃቸው ትልቅ ነው። ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ ይመጣል። وبالوالدين احسانا በወላጆች ላይ መልካም በመዋል በእናትህ በአባትህ ላይ ማለት ነው። እናትና አባት ያለን ሰዎች يا أخي انتهز هذه الفرصة قبل أن يفوت الأوان ይሄ ድል ስታጣው ነው የምታውቀው። እናትና አባትህ ስታጣቸው ነው የምታውቀው። ተጠቀምበት፣ እድሉን ተጠቀምበት يا أخي በእነርሱ የምታገኘው ወደ አላህ የመቃረቢያ አኺራን ጀነት የምታገኝበት መንገድ ነው። አላህን መገዛት ነው። አንተ እናትህን መልካም ስትውልላት አላህን እየተገዛ ነው። شفت كيف ኢባዳ ነው ይሄ لانه ايش امر من الله ይሄ አላህ ትእዛዝ ስለሆነ ነው። ለአባትህ መልካም ነገር በምትውልበት ጊዜ አላህን እየተገዛህ ነው። አንተ ማእጁር አጅር አለ ምንዳ አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ ይሰጣል። አኺራ የጀነት ጉዳይ ነው። የጀነት ጉዳይ ማለት ሌሊት ከምትሰግደው ልክ ማለት ቁርአን ከምትሐፍዘው ልክ ምላስህ ذክር ሳያቋርጥ ከሚለው ልክ እናት አባትህን ማስደሰት መልካም ነው። ለነሱ መልካም መናገር ገንዘብ አይደለም። ገንዘብ ስለሌለ መልካም ነገር አትሰራም ማለት አይደለም። በመልካም ንግግር መልካም ስነ ምግባር እነሱ ልጅ አንድ ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች አንዳንዴ ይሸወዳሉ። አንድ ቤት ውስጥ እናትና አባት 5 6 10 ልጆች ሊኖሯቸው ይችላሉ። አንዱ ለእናትና ለአባቱ መልካም ነገር ቢሰራ ለራሱ ነው። خلاص እሱ ለራሱ ነው አካውንት እያስቀመጠ ያለው። እንዳትሸወድ አንተ ገብቶሃል አይደል? እነሱ ምንም አልቸገራቸውም። ያ ወንድም ያለ እሱ እንደዚህ ላ ያ اخي እሱ ለራሱ ነው አካውንት እያስቀመጠ ያለው። اجتهد አንተ في برهم ሁሉም 20 30 ልጆች አንዳንድ 20 30 ልጅ ያላቸው አሉ ማሻአላህ። እያንዳንዱ ልጅ ለራሱ ነው ምን ማድረግ ያለበት የእናትና አባት ኺድማ ለራስ ነው። ማንንም አይወክልም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ግልጽ አለ። በእናትና በአባት መልካም መዋል የአኺራ ጉዳይ ነው። የአምልኮ ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ነው። ይሄ ምንም በፈለገው ነገር ቢያንደላቅቃቸው አንዱ ማለት ነው አንተ በራስህ የራስህን ዘይራቸው ሂድ በመልካም አናግራቸው ፊትህን አታቆሳትር። ካንተ የማይሆን ንግግር መስማት የለባቸውም። የሚያስከፋቸው ነገር የደረሰብህን ነገር ተው ለነሱ አትናገር። የሚያስደስታቸውን ነገር ቀልባቸውን የማይሰብር ፈገግ የሚያሰኛቸው ልባቸውን የሚያስደስታቸው ነገር ተናነስ። እነሱ አትኮራር። አንተ የፈለከው ፕሮፌሰር ሁን፣ የፈለከው ባለሀብት፣ የፈለከው ነገር ሁን። ምን አላማት ይሳ በጣም የሚገርመው አሁን አንዳንድ አላህ ይዘንላቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። እናቷ ምስኪን ነች። ያ اخ ከዚች ምስኪን እናትህ ወጥተህ እኮ ነው ዛሬ አንተ ባለ ሀብት የሆንከው፣ ባለ ፋብሪካ የሆንከው፣ ባለ ኢንዱስትሪ የሆንከው። ሪቮ መኪና ይዝና ህፃናቶቹንና ሚስቱን ገቢና አስቀምጦ ህፃናቶቹን ይዞ እናትየውን እንደ ዕቃ ከኋላ በኩል ጭኖ ይሄዳል። ያ اخي አዩ አቅል አዩ ዲን። ይሄ ካፊር ቢሰራው አያስገርምም። በላይ ሰሩትም እንደው የሚገርመው እንዲህ አይነት ሙስሊም ተብሎ እናቱን እንደ ዕቃ እላይ ጭኖ ሚስቱን ገቢና አስቀምጦ ልጆቹን ይዞ يا اخي من عقوق الوالدين እንዴት አድርገህ ነው አንተ የአላህን ጀነት የምትጠብቀው በዚህ መልኩ ማለት ነው? ማይስሉ يا اخي ታቢ በእናት አባት ጉዳይ ላይ ቀልድ የለም። እናትና አባትህን ጀነት የምትገዛባቸው ናቸውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በምትችለው በመልካም ስነ ምግባር
ቢያንስ ታዘዝላቸው አቤት ቶሎ አቤት ሲጠሩ ገንዘብ ስላለ ወይ ደግሞ ገንዘብ መስጠት ብቻ አይደለም ዘይር ስልክ ደውል የአንድ ብርና ምን ችግር አለው ደውለ አውራቸው አስቃቸው በቃ خلاص እንዳይከፉ አድርግ ካንተ መልካም ነገር እንጂ የማይሆን ነገር እንዳይሰሙ አላህ ኡፍ አትበሏቸው ነው ያለው ኡፍ እንዳትል ኡፍ ብለ በኃይለ ቃል እንዳታናግራቸው የሚያስደስታቸውን ነገር ነው መስራትና መናገር ነው ወቢልዋሊደይን ኢህሳን ወቢዚል ቁርባ በቅርብ ዘመዶች የዝምድና ባልተቤት ይሆኑ ማለት ነው መልካም ዋለላቸው እስከምትችለው ድረስ እስከምትችለው ወሰደቀቱ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃ በዘመድ ላይ ከሆነ ሰደቀቱን ወሲላ ሰደቃ የሚባለው ነገር ለዘመድ በሚሆን ጊዜ ለዝምድና ባልተቤት ስታደርገው ሰደቃም ነው ዝምድና መቀጠል ነው አለ ወአለል መሳኪኒ ሰደቀቱን ለምስኪን ስትሰጠው ሰደቃ ብቻ ነው የሚሆነው ለቤተሰብ ለዘመድህ ከሰጠኸው ደግሞ ሰደቃም ነው ዝምድና መቀጠል ነው የሚሆነው እስከምትችለው ድረስ መልካም ነገር ዋል ባቀመህ ሄደህ ዘይራቸው ሰላም በላቸው ዝምድናቸውን አትቁረጥ እነሱ ቢቆርጡብህ አንተ ቅረባቸው ምክንያቱም አንተ ነህ ቀጥል የተባልከው አንተ በመቀጠልህ ከአላህ ጋር ነው አላህ በእዝነቴ ይቀጥለዋለሁ አለ ዝምድናን የቆረጠ ሰው ከእዝነቴ እቆርጠዋለሁ የቀጠለ ሰው በእዝነቴ ይቀጥለዋለሁ አለ ምን ትፈልጋለህ ያ አኺ لا تحاسب እንዲህ ነው ምን ያደርግልሃል اترك يا اخي تو خلاص አንተ ከአላህ ጋር አይደለም አኺራ ለባረላ አላህ ነው ያልሃል ዝምድናህን ቀጥል ነው የተባልከው ዝምድና ቀጥል ማለት አንተ ቤተሰብ እህት ወንድም አክስት አጎት መጥፎ ነገር በሚሰሩበት ጊዜ اترك እነሱን አንተ መልካም ስራ አላቸው እነሱ ያራቁ ነው አይደል لا አንተ ቅረብ ለምን ስትል ለአኺራህ ስትል واضح وبذي القربى واليتامى يتيموች የቲም ማለት 15 ዓመት ከመሙላቱ ብሉክ ከመድረሱ በፊት አባቱ የሞተበት ማለት ነው ለምን አባት ኃላፊነት የሚወስድ ስለሆነ አባት ሲሞት ልጆች ምን ይሆናሉ ከአንነውስ ተቆረጠባቸው ስለ እነርሱ የሚያስብ ለእነርሱ እነሱን የሚንከባከብ የነበረ እነሱ ኃላፊነት የወሰደላቸው የነበረው ያ መስመሩ ስለተቆረጠ ምን ተባሉ የቲሞች ተባሉ ስለዚህ እነዚህን የቲሞች በመትችለው አቅም ምን አድርግ መልካም ነገር ዋለላቸው አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ انا وكافل اليتيم كهاتين ያሉ አውራጣታቸውና ማን ነው የአመልካች ጣታቸውና የመሃል ጣታቸውን አንድ ላይ አድርገው እኔና የቲምን የሚንከባከብ ሰው እንደዚህ ነናል ያኒ ደረጃ ከኔ ትንሽ ነው ከኔ ዝቅ የሚለው ማለታቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃው لا اله الا الله وكافل اليتيم يتيم لان النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲም ሆኖ ነው ያደጉት ለዚህ እኮ ነው شفت كيف የቲም ሆኖ ነው ያደጉት ስለዚህ وكافل اليتيم يتيمن መልካም ዋልዋል والمساكين مسكين በሚለው ውስጥ ፈቂርም ይገባል ሱረቱ ተውባ ወይም ደግሞ ሱረቱ البراءة انما الصدقات للفقراء የሚለው አንቀጽ ላይ ዝርዝር ነገሮች ይመጣሉ እዛ በጣም ብዙ የዑለማዎች አቋሎች አሉ ማለት ነው ይሄ ፈቂርና ምስኪን ልዩነቱ ምንድነው በሚለው አላ ኩል ይሃል ልክ እንደዚህ ለብቻው ምስኪን በሚመጣ ጊዜ ፈቂርም እዚህ ውስጥ ይገባል ምናልባት ዑለማዎቹ የሚሉት ምንድነው ምስኪን ማለት ለቀኑ የማይበቃው ወጪ ያለው ማለት ነው ምን ማለት ለቀኑ የማይበቃው ማለት 100 ብር የሚያስፈልገው ከሆነ 50 ብር ካለው ምስኪን ይባላል ፈቂርስ ምንም ነገር የሌለው 100 ብር ያስፈልገዋል 1 ብርም የለው ማብሽ ምንም የሌለው አንዳንዶቹ ደግሞ ቢልአክስ አሉ በተቃራኒው ነው ምስኪን ማለት ምንም የሌለው ፈቂር ማለት ደግሞ የማይበቃው አለው ግን የሚበቃው አይደለም ያለው ይሄ ማለት ነው ያላ ኩል ያል በጣም ብዙ አቅባሎች ነው በዚህ ላይ ያሉት ግን ምስኪን ወይም ደግሞ ፈቂር ለብቻው ከመጣ ሁለቱም እዛ ውስጥ ይገባል ምስኪን አሁን መጥቶ የለ ፈቂር እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ፈቂርም ምስኪንም አንድ ላይ ሁክማቸው አንድ ነው በሁለቱም ላይ መልካም መዋል والجار ذي القربى ማለት ብዙ አሉ ነማዎች አንደኛው ዘመድ ሆኖ ጎረቤት የሆነ ማለት ነው ይሄ ነው አሉ አንደኛው ተፍሲሩ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሙስሊም ሆኖ ጎረቤት የሆነ ማለት ነው አሉ والجار ذي القربى የሚለው ከሲያቁ አንፃር هذا بعيد ولا كل ዘመድ ሆኖ
ጎረቤት የሆነ ዘመድ ሆኖ ጎረቤት ከሆነ ሙስሊም ከሆነ ሶስት ሐቅ አለው የዝምድና ሐቅ አለው የጉርብትና ሐቅ አለው የእስልምና ሐቅ አለው ዘመድ ሳይሆን ጎረቤት ከሆነ ሙስሊም ከሆነ ሁለት ሐቅ አለው የእስልምና ሐቅ የጎረቤት ሐቅ ሙስሊም ሳይሆን ጎረቤት ሳይሆን يعني ዘመድ ሳይሆን ጎረቤት ከሆነስ አንድ ሐቅ አለው ካፊርም ቢሆን የምን የጉርብትና ሐቅ አለው ሐቁን ተጠባበቅ ሐቁን መወጣት አለብህ والجار ذي القربى ዘመድ ሆኖ ጎረቤት የሆነ ማለት ነው والجار الجنوب ማለት ደግሞ ዝምድና የሌለው ባዳ የሩቅ ሰው የሆነ ሆኖ ግን ምን የሆነ ጎረቤት የሆነ ማለት ነው ይሄኛው ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ኢማ ሙስሊም ሆኖ ጎረቤት ይሆናል ወኢማ ካፊር ሆኖ ጎረቤት ይሆናል ሙስሊም ሆኖ ጎረቤት ከሆነ ዝምድና ባይኖርም ሁለት ሐቅ አለው ካፊር ሆኖ ጎረቤት ከሆነ ደግሞ አንድ ሐቅ አለው የጉርብትና ሐቅ ወአላ ኩሊ ሃል መወጣት አለበት ግዴታ ካንተ ምንም መጥፎ ነገር ሊያገኝ አይገባም سواء حتى وان كان كافرا ካፊር ቢሆን ጎረቤት ማለት ነው ካንተ አዛ ሊያገኝ አይገባም ካንተ يعني መጥፎ ስነ ምግባር መጥፎ ተግባር መጥፎ ንግግር በፍጹም ሊያገኝ አይገባም እሱ አዛ ያደርግህም አንተ አዛ እንዳታረገው እሱ አዛ ያድርግህ አዛ በማድረጉ በጎረቤት ሐቅ አላህ ይጠይቀዋል አንተ ደግሞ አልহামዱሊላህ የሱን ሐቅ ተወጥተህለ አልহামዱሊላህ አላህ ጋር ምን እንዳታገኛለህ ማለት ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ማዛለ ጅብሪል ዩሲኒ ፊል ጃሪ حتى ظننت انه سيورثه ጅብሪል በጎረቤት ጉዳይ ላይ አደራ ከማለት አልተወገደም እንዴ ይወርሳል ይለኛል ወይስ ከምን ድረስ ስሞት ይወርሳል እንዴ ይወርሳል ይለኝ ይሁን እንዴ ጅብሪል እስከምን ድረስ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘንሽ ጎረቤት በጣም ትልቅ የሆነ ሐቅ አለውና መልካም ዋለለት በሁሉ ነገር ለአቡድ አንተን ሊያምንህ ይገባል ካንተ ሰላም ነው ማግኘት ያለበት ምንም ነገር ማለት ሂሰን ወማዕና በምንም ነገር በተግባርም በንግግርም በምንም ካንተ መጥፎ ነገር ሊደርስበት አይገባም ጎረቤት በጣም ሰፊ ነው አድማሱ ዑለማዎች በጣም ብዙ ነው ስለ ጎረቤት ሲያወሩ ሀዱ የድረስ ነው የሚለው ማለት ነው ጎረቤት ማለት የድረስ ነው 7 ቤት ድረስ ነው ያሉ አሉ 40 ቤት ድረስ ነው ያሉ 40 ቤት ከግራም ከቀኝም ከኋላም ከፊትም ማለት ነው 40 ቤት ድረስ አንድ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎች በአጠቃላይ ጎረቤቶች ናቸውም ያሉ አሉ ማለት ነው አንድ መስጂድ ጉዳችን ፈላ ነገር ግን እሺ በሐቅ ደግሞ ላንተ በጣም ተገቢ የሆኑት ማናቸው ካንተ ጎን ያሉት ናቸው አንዱ መጣና ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ጎረቤቶች አሉኝ ከሁለቱ የሆነ ነገር ሀዲያ ለመስጠት በፈልግ ወይ የሆነ ነገር ለማድረግ በፈልግ ለሁለቱ ካልቻልኩኝ ለሁለቱም ማድረግ ካልቻል ለአንደኛው ብቻ ማድርገው ከሆነ ያለኝ ነገር ለየትኛው ላድርጋለሁ ብሎ ጠየቃቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሩ ላንተ ቅርብ ይሆን ለሱ አድርግለት አሉት ዋደ በሩ ካንተ ቤት በር ጋር ቅርብ የሆነው ለሁሉም ማድረግ የማትችል ከሆነ ለሱ هو حق بك እሱ ነው ላንተ በጣም ቅርብ የሆነውና ሐቁ ያለው የመጀመሪያው ማለት ነው የመጀመሪያ ሐቅ ለሱ ነው ከዛ በኋላ በቅደም ተከተሉ ሁሉም ምን አላቸው ሐቅ አላቸው በአቅምህ ልክ ማለት ነው አለል አቀል ግን መጥቀም ባትችል አትጉዳቸው ነው አለ መጉዳት ይቻላል አይደል ቀላል ነው መጉዳት ነው ከባድ ወሳሂብ ቢልጀንቢ ማለት አንዳንዶቹ ባለቤት ማለት ነው አለ ወሳሂብ ቢልጀንብ ባለቤት ሚስት ማለት ነው ብለው ወሰሩት ሌሎቹ ደግሞ ጓደኛ ማለት ነው አሉት طيب ሰፈር ላይ ጓደኛ የሚሆነ መንገድ ላይ አብሮ የተጓዘ የሆነ ሌሎቹ አይ መንገድ ላይ አብረህ ተጉዘ ጓደኛ የሆነ ማለት ነው አሉ ሌሎቹ ላ አይደለም አካባቢም ላይ ጓደኛ የሆነ መንገድም ሸርጥ አይደለም መንገድ ካንተ ጋር መሄዱና ለመሄዱ ወአላ ኩሊ ሃል ጓደኛ ከሆነ ጓደኛ ነው ማለት ነው የራስህ ጓደኛ የቅርብ ጓደኛ ከሆነ መልካም ዋልለት ነው መልካም ዋልለት ወብነ ሰቢሊ መንገደኛ ማለት እንግዳም ተብሎ ተፈስሯል እንግዳ ማለት ሊሆን ይችላል መንገደኛ ሆኖ እንግዳ ከሆነ ናም ሰቢል ነው እሱም ወከዛሊከ እሺ ባንተ የሚያልፍ ማለት ነው ባንተ በኩል አቋርጦ የሚያልፍ አንተን የሚያገኝህ ከሆነ መልካም ዋልለት ለዛ ሰው
ድሃ መሆኑ መጥቶ መጠየቁ ግዴታ አይደለም እንግዳ ሆኖ አንተ ቤት ማደሩ ግዴታ አይደለም እንግዳ ሆኖ መጥቶ ካደረ የእንግድነትና የመንገደኝነት ሁለት ሐቅ ይኖረዋል ማለት ነው طيب ነገር ግን መንገደኛ ከሆነና በአንተ በኩል የሚያልፍ ከሆነ አለል አቀል ውሃ እንዲጠጣ አድርገው ውሃ እንዲጠጣ ማለት መንገደኛ ነው አለ ና እስኪ አረፍ ብላን ይሄን ውሃ ጠጥተህ ለፍ ያ ሰላም ማሻአላህ ትሸምታለህ አጅር ማለት አረ ይሄማ ጉዴ ፈላ ብለ አይ እኔ መንገድ ዳር ቤት እንዳልሰራም እንዳትል ስራ አጅር ታፍሳለህ ነው እዚህ ሀገር ከየት ይመጣል እንደዚህ አይነት አጅር ክፍለ ሀገር ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ንግዱ በጣም ብዙ ንግድ መስራት የምትችለው እዚህ አዳሚ ግቢውን ጠርቅሞ ነው አላሁል ሙስተዓን ማን ይለፍ አይታወቅም ነገር ግን ካጋጠመ ወአላ ኩሊ ሃል እድሉን ተጠቀም ነው ወብን ሰቢል ወማ መለከት አይማኑኩም እጆቻችሁ የያዛቸው يعني ባሪያ አድርገው የያዛቸው ማለት ነው ባንተ ስር ያሉ ኻዲሞች ባሮች እነዚህ ሰዎች ደካሞች ናቸውና መልካም ነገር ስላላቸው መልካም ዋልላቸው ምንዳ አላህ ዘንድ ነው ተታገኘው ኢነላህ ላ ይحب من كان مختالا فخورا ኩራተኛና ጉረኛን አላህ አይወድም نعم لا يحب يعني ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختار ኩራተኛ فخور ደግሞ ጉረኛ ማለት ነው ايش بمعنى مختالا በሌላው ላይ የበላይ የሚሆን فخورا فراسو كراتኛ የሆነ ማለት ይኮራ طيب وعلى كل حال الله ጉረኛም ሰው አይወድም ጉረኛ ማለት በራሱ ጫማ መሬት ሲረግጥ ጫማው አቧራ ሊነካበት የማይፈልግ በአየር ላይ ቢሄድ ደስ ይላል ግን አይችልም ምን ያደርጋል በፊት ጣቶቹ ይራመዳል ማለት ነው ካነው እሺ በአየር ላይ መሄድ ይመስላል لا اله الا الله هذا ايش እንዲህ አይነት ጉረኝነት ነው ይሄ ሙክታል ደግሞ የተከበር على الناس ሌሎችን በትንሽ አይን ያየ ኩራተኛ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አይወድም አለ ራሱ ነው አላህ ያለን ማለት ነው አይወድም አላህ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله በምን መልኩ ለማን መልካም ዋል እንዳለብን ከወላጅና ከእናትና አባት ጀምሮ ከአባትና እናት ጀምሮ ከዛ ያለ ቀጠለ እስከ መንገደኛ ድረስ ከሄደ በኋላ መልካም ዋሉ አለ መልካም ስሩላቸው ለእነዚህ ሰዎች ብሎ አላህ ከነገረን በኋላ አላህ ከሰጣቸው ነገር ስጡ መልካም ዋሉ ካለ በኋላ الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ሰስተው ራሳቸው ሌላውንም መልካም ነገር እንዳይሰራ የሚያዙ ይሆኑ ማለት ነው الذين يبخلون መጀመሪያ ራሳቸው ስስታሞች ናቸው ንፉጎች ናቸው አይሰጡም ስጋ እንዳየ ድመት ይሆናሉ ምንም ማይንዶ ማሪ አላቸው እኮ አላህ ሀብት ሰጥቷቸዋል ርዝቅ አላቸው ነገር ግን ሙምሲኩን ኢንፋቅ የሚባል ነገር በል ከራሳቸው አልፎ ጭራሽ ለሌላው ምን ያደርጋሉ አደራ ይላሉ አንተ ሰውዬ ድሃው ነህ እንዳትቀር ዝም ብለህ ለዚህም እዛም ስትበትን ያዝ ሰርቶ አይበላም እንደይላል ሙሉ በሙሉ ምላሳቸው እንደዚህ ብለው ዳዕዋ የሚያደርጉ ሰዎች ሞልተዋል ሰደቃ የሚያደርጉትን ሰዎች ሞኝ አድርገው የሚያዩዋቸው ማለት ነው ፋራ አድርገው የሚያዩዋቸው እነሱ ብልጦች ሆነው ማለት ነው الله من الذين يبخلون ራሳቸው ሚነፍጉ ስስታም ይሆኑ ويأمرون الناس بالبخل ሰዎችንም በስስት የሚያዙ ይሆኑ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الله የሰጣቸውን ጸጋ ችሮታውን የሚደብቁ ምን ማለት ነው የማይሰጡ ካልሰጡ ደብቀውታል ማለት ነው አላህ ነው የሰጠው አይደል ለርስኩ ከዛ መጣውሱ ምናልባት ቻይና ስለሄደ ዱባይ ስለሄደ ያልጋ ቁራኛ ቢያረገስ ቤት ማን አላህ አይደል እንደ ያገራለ ርስኩ እኮ አላህ ነው የሰጠው አይደል ኢዘን እንደኔ ለፍቶ ለምን አይመጣ ዝም በለው ባክ ወደዛ ይልሃል ነው እንደው ሱብሃንአላህ العظيم በመልፋት መሰለ አላህ ከፈለገ አጃኢበኛ የሆነ ጌታ ነው አንተን የሱ እጅ እንድታይ ሊያደርግህ ይችላል ከፈለገ ማለት ነው የበለከው ምን ይለር ብትሆን ድሃ አድርጎ የሱ እጅ እንድታይ ሊያደርግህ ይችላል አላህ ከፈለገ ኢዘን የሚደብቁ አላህ የሰጣቸውን ጸጋውን ሲሳዩን የሚደብቁ ይሆኑ መደበቅ ማለት የሆነ ቦታ ይደብቀዋል ማለት አይደለም ወይ ደግሞ ወስዶ ላ የማይሰጥ ከሆነ አላህ የሰጠውን ሲሳይ አላህ የሰጠውን ጸጋ ምን አድርጓል ደብቆታል ማለት ነው وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله ዚጋር وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ አይሁዶችና ነሳራዎችን እንደማለት ነው አሉ ወይም ደግሞ ካዲያኖችን ማለት ነው አሉ ምክንያቱም አላህ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
ይሄ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የተጀመረው الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ያረለ አላህ ብሎ ስስታም ሆነው ሰዎችም ስስታም እንዲሆኑ የሚያዙ ሰዎች ነው ያለው ሲዘጋው ግን وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا አለ ለካዲያኖች አዋራጅ ቅጣት አዘጋጅተናል አለ ታዲያ ስስታም ሰው ካፊር ነው እንዴ ይከፍራል ላ ይሄ የተፈለገበት ካፊር የሚለው ከእስልምና መውጣትን ሳይሆን ኒዕማን የአላህን ኒዕማ መደበቅ ገበሬ ካፊር ይባላል ገበሬ ማለት ምን ማለት الذي يغطيش الزرع ሚዘራውን ነገር በላዩ ላይ ከዘራው በኋላ አፈር ስለሚያለብሰው መሸፈን ማለት ነው ኩፍር ማለት አስሉ ይሄ ነው ኢደን የተባለው ይሄ የተፈለገበት ካፊር የተባለው የአላህን ጸጋ አላህ የሰጣቸውን ኒዕማ አንሰጥም ብለው ንፉግ ሆነው ስለሸሸጉት ስለደበቁት እንጂ ከእስልምና የወጡ ካፊሮች ማለት ተፈልጎበት አይደለም ከሲያቁ ጋር የሚሄደው ይሄ ነው ومع ذلك ካፊሮችም ይገባሉ ምን ከሆኑ በዚህ መልኩ ስስታሞች ከሆኑ ማለት ነው አይሁዶች ምን ባቢ አውላ ይገባሉ ለነሱ ከሆነ ምንም አንቀጾ ችግር የለበትም ነገር ግን ስስታሞች ሙስሊም ሆኖ ስስታም ስላለ ማለት ነው ሙስሊም ሆኖ ስስታም ስላለ ይዘውዬ በመሰሰቱና ሰዎችን አትስጡ በማለቱ ይከፍራሉ ላ አይከፍርም የተፈለገበት ሉጋዊ ምኑ ነው ማዕናውን የተፈለገበት ማለት ነው نعم والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس አንደኛ ስስታሞችን ከነገረን በኋላ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰጪዎች ናቸው ይሰጣሉ ነገር ግን የአላህን ውዴታ ፈልገው አይሰጡም شفت ሁለቱም ኪሳራ ውስጥ ነው ያሉት የመጀመሪያዎቹ ባለመስጠታቸው ተወገዙ ሁለተኞቹስ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ሰው ይልኝ ብሎ የሚሰጡ ይሰጣሉ ነገር ግን ለአላህ ብሎ አይደለም የሚሰጡት መስጠታቸው እንዲታወቅ ይፈልጋሉ መስጠታቸው እንዲታወቅ ይፈልጋሉ ማለት ነው طيب አንተ ምናልባት በሆነ መልኩ አንተ በማታቀው መልኩ የሆነ ወጪ አድርጎ ሊሆን ይችላል የሆነ ሰው ማለት ነው የሆነ ወጪ አድርጎ ሊሆን ይችላል طيب ክፍለ ሀገር ሄዶ ያንተን ቤተሰብ ዘይሮ የሆነ ነገር ወጪ አውጥቷል አንተ እንድታውቀው ይፈልጋል በሆነ መልኩ ቀስ አድርጎ ይነግራል በቃ እንደዚህ እኮ ዚያራ ሄጄ ነበር እዛ ቤት ግን የነበረው በጣም ትንሽ ኪሴ ውስጥ የነበረው ትንሽ ነበር ስለነበረ እንደው ትንሽ ነገር ብቻ ነው የሰጣቸው ይላል ያ اخي ትልቅ ሰጣቸው ትንሽ ሰጣቸው ለማን ብለህ ነው የሰጠው ለኔ መንገር ምን አስፈልገ ትልቅም ሰጥ ትንሽም ሰጥ خلاص اترك ለአላህ ብለህ በዚህ መልኩ ማለት ነው ሰዎች የሰጡትን ነገር መጀመሪያውኑ ገና ስትሰጥም እንዲያዩ የሚፈልግ ሰው ካላየ የማይሰጥ ሰው አለ አስለን ማለት ነው ሰው ካላየ አይሰጥም የሰጠውንም ነገር ሰው እንዲያይለት ይፈልጋል እነዚህም የከሰሩ ናቸው አላህ ያልሰጡ እነዛም ስስታሞችም የከሰሩ እነዚህም ገንዘባቸውን አውጥተዋል ነገር ግን ኪሳራ ውስጥ ነው ያሉት يعني ايش رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر بالله በመጨረሻ ቀን ያላመኑ ናቸው አለ አላህ Subhanahu ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሸይጣን ነው ለይሉኝ እንዲሰጡ ያደረጋቸው ሸይጣን ነው እንዲሰስቱ ያደረጋቸው ሸይጣን ጓደኛ ሆኗቸው ነው ሸይጣን ጓደኛው የሆነ ሰው ጓደኝነቱ ከፋ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله لن نرسل مهون من دون ميقوداتشو على الله سبحانه وتعالى لو آمنوا بالله بالله بيامنوا نورو النزي كهديانوش الله سبحانه وتعالى وجي يدرقوا بلواتشوال وجي بياربوا لو آمنوا بالله واليوم الآخر بالله بيامنوا ومجرشوا كان بيامنوا وأنفقوا مما رزقهم الله الله كستاتشو سأقا وجي بياربوا من دون ميقوداتشو على الله سبحان الله እንዴት ይጎዳቸዋል አስለን ይጠቅማቸዋል ነገር ግን እነርሱ እንጎዳለን ብለው ነው ምን ያደረጉት ወጪ ያላደረጉት ማለት የሰሰቱት كذلك ايش መሰሰታቸው فيه دلاله ايش على انهم لم يؤمنوا بالله واليوم الاخر بالله አላመኑም ለሰው ብሎ የሚሰጡ ሰዎች አላህ ከሰጣቸው ጸጋ ላይ የሚሰስቱ ሰዎች በአላህ በትክክል ስላላመኑ ነው በመጨረሻ ቀን ስላላመኑ ነው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን በብቸኝነት ተገዙና ለሰዎች መልካም ዋሉ ብሎ መልካም ለማን መዋል እንዳለበት ከነገረህ በኋላ ለምን ተሰስታለህ ምንዳው አላህ ዘንድ አገኘዋለሁ ካልክ ማለት ነው አኺር አለብኝ ካልክ ይሄ በኢማናቸው ላይ ያለውን ክፍተት ነው የሚያሳየው አላህ ምንድነው ምን ይጎዳሉ وكان الله بهم عليما الله እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሁኔታ ያውቃል አላህ ያውቃቸዋልና ይመነዳቸዋል
إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله باروچون ምንም አንድ ቅንጣት ታክል ነገር አይጎዳቸውም يعني አይበድላቸውም አላህ አይበድልም ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው የሰራው ምንም ይሁን ምን የስራው ምንዳ ያገኘዋል አላህ ዘንድ የሚጠፋ ነገር የለም አላህ ዘንድ የሚቀንስ ነገር የለም አላህ ዘንድ የሚረሳ ነገር የለም አላህ ባሮቹን አይበድልም የሰራው የትኛውንም ስራ ታገኘው فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خير የሰራ ሰው ቅንጣት ታክል ብትሆንም ያያታል ያገኘዋል واضح شر የሰራ ሰው ልክ እንደዛው إذا إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله ባሮቹን ቅንጣት ታክል አይበድልም ምን ማለት ነው خير ስራ ሰርታ አጣጣውም ማለት ነው አላህ ዘንዳ አይጠፋብህም አላህ ያንተን خير ስራ እጥፍ ድርብ አድርጎ ያነባብረዋል ያነባብረልሃል አንተ እርሳው ችግር የለም አንተ እንድትረሳው ነው የሚፈልገው አንተ አታስታውስ የሰራውን خير ስራ እርሳው አላህ አይረሳው ይከተብልሃል ይጻፍልሃል ይከማችልሃል ይነባበርልሃል ወኢን ተኩ ሐሰነቱን يضاعفها አንዳች መልካም ስራ አንዳች እንዶ ቅንጣት ታክል خير ስራ ብትሰራ አላህ ያነባብራታል ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ከሱ ዘንድ አላህ ትልቅ የሆነ ምንዳ ይሰጣል ትልቅ ትንሽ ታሰራለህ አላህ ዘንድ ተራራ የሚያክል ምንዳ ታገኛለህ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد አላቸው الله ነው የሚለው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد በየህዝቦቹ ላይ ሁሉ መስካሪ በመናመጣበት ጊዜ የካህዲያኖቹ ሁኔታ ምን ይሆን አላቸው አላህ ነብያቶቹ በህዝቦቻቸው ላይ መስካሪ ሆኖ ይመጣሉ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عبد الله بن مسعود ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ቁርአን ቅራልኝ ያሉኛል አቅራኡ عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك انزل ባንተ ላይ ወርዶ እኔ ላንተ ቁርአን ልቀራልህ ነው እንዴ አላቸው نعم አሉት اني احب ان اسمعه من غيري او እኔ ቁርአንን ከሌላ ሰማው ነው ደስ የሚለኛል سورة النساء መቅራት ጀመርኩኛል حتى بلغ الى هذه الايه እዚህኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ እስከ ደረሰ ድረስ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا يا الله መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ حسبك الان አሉኛል ይበቃል በቃ አቁም አሉኛል فاذا عيناه تذرفان አቁም ዞር ብዬ ሳያቸው የአላህ መልእክተኛ አይናቸው ያነባላል እንባቸው ይፈሳላል አላህ ምን አላቸው فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد እያንዳንዱ ነብይ በህዝቦቹ ላይ እንዲመሰክር በመናመጣው ጊዜ እንዴት ይሆናል የካህዲያኖቹ ሁኔታ وجئنا بك على هؤلاء አንተም በኡመቶች ላይ መስካሪ አድርገን በመናመጣህ ጊዜ ሸሂደን አላህ እኔ በኡመቶች ላይ መስካሪ لونه እንደ ብለው ማለት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاذا عيناه تذرفان يومئذ يزيان كان يود الذين كفروا وعصوا الرسول النزيا بالله يكادونا ملكتኛውን ያስተባበሉ ያስዋሹ የሆኑ ሰዎች ይወዳሉ لو تسوى بهم الارض ምድር ውጣቸው ማለት ነው ከዚያ በኋላ ብትስተካከል ምድር ማለት እንደሌሉ ከዋጣቻቸው በኋላ መልሳ ምድር ብትስተካከልባቸው ደስ ይላቸዋል من شدة أهوال يوم القيامة من شدة ما يرونه من عذاب الله سبحانه وتعالى الله زند ያለውን የሚያዩት ቅጣት የቂያማ ቀን ስቃይ የቂያማ ቀን መከራ የዚያን ቀን የሚከሰተው ነገር በአእምሮአቸው ላይ ውል ብሎ የማያውቅ አስበውት የማያውቁት አይናቸው አይቶት ልባቸው ገምቶት የማያውቅ ነገር ነው የሚከሰትባቸው የዚያን ጊዜ ከሃዲያኖችና ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጹ የነበሩ ሰዎች ምድር ውጣቸው ስታበቃ በላያቸው ላይ ብትስተካከል ይወዳሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله منንም ነገር አይደብቁትም በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ወላሂ ረቢና ማ ኩና ሙሽሪኪን ይላሉ ከሃዲያኖች። አንዱ ለአብዱላህ ኢብኑ አባስ መጥቶ ጠየቀው እንዴ አላህ እኮ ስለ ቂያማ ቀን በሚናገርበት ጊዜ አጋሪያኖች ወላሂ ረቢና ማ ኩና ሙሽሪኪን ጌታችን ሆይ እኛ እኮ አጋሪያኖች አልነበርንም ይላሉ ይላል የቁርአን አንቀጽ ላይ። ሌላ የቁርአን አንደኛ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ወላ የክቱሙን አላህ ሐዲተን ይላል አላህን ምንም የሚደብቁት ነገር የለም ይላል። ታዲያ ይሄ ነገር እነዚህ ሁለቱ የቁርአን አንቀጾች አልገቡኝም ብሎ ለአብዱላህ ኢብኑ አባስ መጥቶ ጠየቀው። እንዴት በጌታችን በአላህ ይሁንብን ሙሽሪክ አልነበርንም እያሉ እንደገና ደግሞ ወላ የክቱሙን አላህ ሐዲታ ከሃዲያኖች የዛኔ ያለው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሲነግረው ማለት ይሄንን ግራ የገባውን ነገር ሲያስረዳው ከሃዲያኖች ሙስሊም የሆነች በአላህ ያመነች ሙሂድ የሆነ ነፍስ እንጂ ጀነት እንደማይገባ በሚያዩበት ጊዜ ምን ይላሉ? ወላሂ ረቢና ማ ኩና ሙሽሪኪን ይላሉ። ጌታችን ሆይ ባንተ ይሁንብን እኛ አጋሪያኖች አልነበርንም። لانهم يزعمون ايش او يظنون سيدخلون الجنه حالቸው አላህ ያቀውም ማለት ነው። በእነሱ ቤት ጀነት ከሚገቡ ከሙሂዶች ጋር ሊሆኑ ይመኛሉ። ከዚያ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ايش اليوم نختم على افواههم وتكلمون ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله ምላሳቸው እንዲያዝ አድርጎ ሰውነታቸው እንዲመሰክር በሚያደርግበት ጊዜ ولا يكتمون الله حديثا ይሄ ዛኔ ነው አለ። نكتفي بهذا. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.